मैं हरप्रीत कौर हरजस टीवी ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। लैके हाजिर हाँ नवी सिक्ख्या नीति 2020। मोदी कैबिनेट की कल हुई मीटिंग दे विच नवी कौमी सिक्ख्या नीति लागू की गई है, जिसनू मंजूरी भी दे दी गई है। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸਰੋ ਦੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜੋ ਪੈਨਲ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। मनुखी विकास मंत्रालय का नाम बदल के सिक्ख्या मंत्राला कर दिता गया है कि नाम बदलण दे नाल सिक्ख्या दे विच कोई सुधार हो सकणगे, ये तां वक्त ही दसेगा जां विद्वान ही दस सकते ने। इस दे नाल ही जो वड्डी खुशी की खबर कही जा सकती है जां ਸਕੂਨਦਾਇਕ गल कही जा सकती है, वो ये आ कि 5वीं तक की पढ़ाई हर बच्चे नूं उसकी मात भाषा दे विच ही कराई जाऊगी जां जिहड़ी भी उन्हां दी स्थानक भाषा है उस दे विच ही कराई जाऊगी। 5वीं तक की पढ़ाई स्थानक भाषा दे विच करा के जो अंग्रेजी वर्गा विषा है भावें वो कोई भी विषा होवे उसनूं भावें वो अंग्रेजी होवे उसनूं एक वाधू विषय के तौर पर जां माफ़ करना एक विषय के तौर पर ही पढ़ाया जा सकेगा, जबकि पूरी पढ़ाई है जो वो उसकी बच्चे की मात भाषा दे विच ही कराई जाऊगी। इस दे नाल ही बहुत सारे पंजाबी प्रेमियों दे विच पंजाबी भाषा प्रेमियों दे विच एक खुशी की लहर दौड़ गई है। पर इस दे विच ये भी सोचना बनता है कि जो प्राइवेट स्कूल ने भावें सरकार ने कहा कि ये सारे रूल सारी सिक्ख्या नीति निजी प्राइवेट जां सरकारी जिहड़े भी स्कूल ने सारे अदारियां ते ही लागू की जाएगी, सारियां ते इक्को जिहे मापदंड वरते जाणगे। पर जो प्राइवेट अदारे प्राइवेट स्कूल ने जिहड़े अंग्रेजी माध्यम पढ़ाउण दा जां अंग्रेजी माध्यम दे विच पढ़ाउण दा जां बच्चे फटाफट अंग्रेजी बोलण दा जिहड़े लॉलीपॉप मापियां दे हत्थां विच फड़ाउंदे ने ते 5-5 लाख रुपया डोनेशन फीस लैके जिन्हां स्कूलों के एडमिशनस मिलदियां ने कि वो स्कूल मात भाषा दे विच जां स्थानक भाषा दे विच बच्चों नूं पढ़ाई कराउणगे जां नहीं, जां सरकार किस तरह उन्हां स्कूलों दे विच इस फैसले नूं लागू करावेगी जां नहीं, ये सोचना बनदा है। इस दे नाल ही जो अगली जो नीति है सिक्ख्या नीति दे विच तब्दीली है वो 10+2 वाला जिहड़ा फॉर्मेट है उसनूं बिल्कुल ही बदल दिता गया। उसकी थां ते 5-3-3-4 का फॉर्मेट लागू कर दिता गया, जिहदे विच इह आ कि पहला पड़ाव 2 सालों का होगा जिहदे विच पहली तो लैके दूजी जमात पढ़ाई जाएगी। उस तो अगला पड़ाव 3 सालों का होगा जिहदे विच तीजी तो 5वीं तक दी क्लासां शामिल होणगियां ते उस तो बाद तीजा पड़ाव होगा जो 3 सालों का होगा 6वीं तो 8वीं जमात तक की पढ़ाई उस दे विच कराई जाएगी। इत्थे ये भी जिक्रयोग आ कि 6वीं जमात तो बाद ही बच्चों को बहुत सारे वोकेशनल कोर्सिस कराए जाएंगे, जिहदे विच जिवें रिपोर्ट कार्ड की गल जदों असीं करते हैं तो रिपोर्ट कार्ड की मापियां नूं बच्चों को बहुत चिंता होंदी है कि रिपोर्ट कार्ड किस तरह दिते जाणगे। तो रिपोर्ट कार्ड दे विच सरकार का यह दावा कि हुनर की पछाण करन दे लई वोकेशनल कोर्सिस जो 6वीं जमात तो बाद बच्चों को कराए जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड दे विच बच्चे दे हुनर के बारे विच एक खास टिप्पणी दर्ज की जाएगी तो उस दे नाल ही जिस विषय दे विच बच्चे का इंटरस्ट आ जां बच्चे की मुहारत आ वो विषा भी उस रिपोर्ट कार्ड दे विच टिप्पणी उस विषय के नाल संबंधित एक जरूर दर्ज की जाएगी। तो इस दे नाल ही उन्हें यह भी दस्सिया कि नवीं सिक्ख्या नीति दे विच जो रिपोर्ट कार्ड है वो 3 पड़ावां दे विच तैयार किया जाएगा, जिहदे विच पहले पड़ाव दे विच बच्चा स्वै मुलांकन करेगा, अपना मुलांकन आप करेगा तो दूजे पड़ाव दे विच बच्चे दे
जो साथी ने ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਫੀਲਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UGC ਤੇ ICTE ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ HECI ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ 4 ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 2 ਸਾਲ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ MA ਕਰਨੀ ਆ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ MA ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ MA ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। MPhil ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ PhD ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ MPhil ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ MA, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਰਜਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।